अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद तसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। 10वीं जमात के नताइज में 100% पास होने का हदफ होना चाहिए। ये बात ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS ने आज मकामी कलेक्टर के दफ्तर कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िले के हाई स्कूलों के असातिज़ा के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने हिदायत देते हुए कहा कि मार्च 2024 में मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात में बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए इस मीटिंग का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ामीन के असातिज़ा ज़िले में 100% निशानात के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करें। इस साल ज़िले भर से कुल 10,300 तलबा इन इम्तिहानात में शरीक होंगे। मज़ामीन के असातिज़ा 10वीं जमात के नताइज पर तलबा पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। हर मज़मून के उस्ताद को निसाब को आसान तरीक़े से पढ़ाने और उस पर नज़र का आसानी करनी चाहिए, जिससे तलबा उस मज़मून को बआसानी समझ सकें। हर स्कूल में लक्ष्य प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर उन्हें 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, यानी फार्मर्स, पेयर ग्रुप लर्नर्स, टीचर असिस्टेंट लर्नर्स, और उनके मुताबिक तालीम फराहम करने, मुनासिब हिकमत अमली तैयार करने, उनके निफाज की निगरानी करने के लिए ख़ास तौर पर ऑनलाइन मोड और वक्तन फ़वक्तन मुनासिब रहनुमायाना खतूत उन्हें देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर राधाकृष्ण ने बताया कि ज़िले में 100% निशानात हासिल करने के लिए अब तक मनसूबा शुरू किया जा चुका है। 1 नवंबर से सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक खुसूसी रिफ्रेशेस क्लासेस का आगाज़ किया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 जनवरी की शाम 4:45 से 5:30 तक हम 2 घंटे के लिए इजाफी रिफ्रेशर्स क्लासेस का इनेकाद कर रहे हैं। कलेक्टर ने पहले मरहले और एडवांस प्रोग्राम में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा की क्लासेस की सरगर्मियों पर मुरतब करदा किताब की नकाब कुशाई इस मौके पर अमल में लाई। इस मामले में पहल करने के लिए टूपरान मंडल नोडल ऑफिसर सत्यनारायणा की इस मौके पर उन्होंने हौसला अफजाई की। मंडल स्पेशल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर विजय लक्ष्मी, ज़िला पसमानदा ऑफिसर शंकर नायक, अक़लियती बहबूद ऑफिसर जमला नायक, DFO रवि प्रसाद, एग्रीकल्चर ऑफिसर गोविंद, CPO कृष्णैया के अलावा ज़िले महकमे तालीम के आला अहदेदारान इस मौके पर शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के అండ్ మార్నింగ్ మనం పేరెంట్స్ కి కానీ స్టూడెంట్స్ కి కానీ వేకప్ కాల్ చేయడం, పేరెంట్ టీచర్స్ మీట్ పెట్టడం, ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఎవ్రీ ఇయర్ మనం చేస్తున్నాం. సో నేనంటే మీకు దానికంటే ఎక్కువ పెద్ద చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ యూ నో వాట్ టు డూ. మీ నుంచి మాకు ఫీడ్బ్యాక్ రావాలి. పోయిన సార్లు ఎక్కడ మనం తక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టామా, ఏమైంది, పోయిన సార్లు మీరు అందరూ ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు. అది స్టిల్ కొన్ని స్కూల్స్ లో జిల్లా పరిషత్ స్కూళ్ళకు సంబంధించి 4999 ఈ పిల్లలకి మనం ఈ బేబీ గ్రేడ్ ఏ గ్రేడ్ లోకి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నామని చెప్పారు సార్. మార్నింగ్ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ద మీటింగ్స్ లో ఈ SSC రిజల్ట్స్ పైన కూడా ప్రత్యేకంగా రివ్యూ తీసుకున్నారు ఫస్ట్. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ద రివ్యూస్, SSC కానీ ఇంటర్ కానీ. సో గవర్నమెంట్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ very important focus on the education and the learning outcomes. దానికి మనం ఫస్ట్ టు 7th లో కార్యక్రమం చేస్తున్నాం, FLNT కు తెలుసు, తర్వాత ఉన్నతి కూడా చేస్తున్నాం. బట్ ఇప్పుడు ఇది లక్ష్యం. మార్నింగ్ నుంచి స్కాలర్షిప్స్ విషయంలో BSc గారు కూడా డీటెయిల్స్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ లక్ష్యానికి సంబంధించి డాక్యుమెంటేషన్స్ తయారు చేయడం జరిగింది సార్. ఇవి ముఖ్యంగా మీదుగా ఇప్పుడు ఇనాగ్రేషన్ చేస్తాం సార్. అదేవిధంగా ఉన్నతి తర్వాత లక్ష్యాలకు సంబంధించి రివ్యూ చేస్తున్న దగ్గర మొబైల్ దాటినట్టు తెలిసింది. ఇప్పుడే సార్ మనం ముందు 5-10 minutes లో ఉంటారు. ఈ లోపల మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ 10th క్లాస్ కి సంబంధించి 10th క్లాస్ పిల్లలతో మీరు ఎటువంటి ఎవరైతే మనం గవర్నమెంట్ మీడియం నుంచి HMs ఉన్నారు, ZP నుంచి కూడా HMs ఉన్నారు, తర్వాత ఇంకా కూడా
హెచ్డబ్ల్యూఎస్ కూడా ఉన్నారు. హెచ్డబ్ల్యూఎస్ కూడా అందరూ వచ్చారు కదా. ఎందుకంటే హెచ్డబ్ల్యూ ఇప్పుడు మనం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ నుంచి కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నారు. సో గవర్నమెంట్ మీడియం అండ్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కడైనా వారు ఇంట్లో ఉంటే మనం కూడా చదువుతున్నారా, పొద్దున టైంని వేస్తున్నారా, లేవట్లేదా, దట్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫాల్స్ ఆన్ టు ద హెచ్డబ్ల్యూ. పోయినసార్లు కూడా హెచ్డబ్ల్యూకి పిలిపేయడం జరిగింది, ఈసారి కూడా హెచ్డబ్ల్యూస్ కి ఎగ్జామ్స్ అనేటటువంటి కంప్లీట్ కావాలి సార్. వీటి కాకుండా ఇంకేమైనా మీరు కొంతమంది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనేటటువంటి చేసినట్టయితే కొంతమంది క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ పెడుతున్నారు సబ్జెక్ట్ లోపల, వీక్లీ క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ అనేటటువంటి. ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు సార్ మాట్లాడినాక అటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇంకేమైనా ఉన్నట్టయితే చెప్పండి. ఇక్కడ వీలు కాకపోయినట్టయితే వాట్సాప్ లో కూడా షేర్ చేయండి, నేను గ్రూప్ లో కూడా అందరూ షేర్ చేస్తాను సార్.